Hello dear students, welcome to 4th lecture of Futures Contract. At the 3rd lecture, we discuss the concept of the marking to market concept and the operations regarding the future contract. In a future contract, basically 3 types of the margin. There is initial margin, maintenance margin and the variation margin. Because the future is working on the basis of the margin system. And 3 types of margin. Once again, there is an initial margin, there is a maintenance margin, there is a variation margin. In this lecture, we are going to discuss the different categories of the futures. The different categories of the future. That means currency future, stock future, interest rate future, commodity future. These are different categories of the future. This lecture, we are going to discuss the category of stock or share future. What is a stock or the share futures? The trading mechanism of the stock or the share futures and currency future and SEBI guideline for the currency futures need. These are the important contents regarding the 4th lecture. What is the share or the stock future and what is the trading mechanism and what is the trading mechanism and after what is the currency future, what are the SEBI guidelines regarding the currency future. And before that, what is the future? The future contract are the contract between two persons. The one person is a buyer, another person is a seller through the predetermined price on the future trade through a intermediary. The intermediary is known as the clearinghouse. In between the buyer and the seller, there is an intermediary. The intermediary is known as the clearinghouse. And the different types of future. There is a currency, interest rate, stock and commodity. These are different categories of the future. And we are discussing the stock or the share future. Let us start with what is the stock or the share future. The stock or share future means the underlying asset is a shares or stock. Individual share or stock is acting as an underlying asset in a futures contract. So future contract means it is a contract between two persons. One person is a buyer, another person is a seller. In between the buyer and seller, there is an intermediary. The intermediary is known as a clearinghouse. In stock or share future, underlying asset, you trade stock in share base stock or share, and same meaning. Stock in a share base future contract chain, that is stock or share futures. We trade future contract engage use in underlying asset share or stock or particular share or stock that is stock or share future. Listen, the stock future is types of the future contract between two parties, that means buyer and the seller, to exchange specific number of stock. So listen, your underlying asset is a stock. But underlying is stock. Specific number of stock in a company for a price agreed today with a delivered the specified future. That predetermined price on the future date through an intermediary. But a trade depend on the underlying asset share. Either company share me futures about a share base on the futures per predetermined price on the future date. This contract trade in stock exchange. The stock exchange is trade. Share or stock future trade is purely depends upon underlying asset. Underlying asset depends on trade your underlying as shares. This arrangement is known as the stock or the share futures. These contracts are traded on the future exchange. Okay, futures see 3 important margins. There is initial margin, there is a maintenance margin, there is a variation margin. These 3 margins stock or share futures work. Okay, let us discuss the concept of the stock or the share futures with help of an example. This is a trading mechanism of stock or the share. How stock or share future active? Trade the stock exchange trade futures trade trade the trading mechanism concept based trade mechanism future contract trade mechanism marking to market.
ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും. മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 types ഓഫ് മാർജിൻ: ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ, വേരിയേഷൻ. മാർജിനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കോ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർജിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. മാർജിൻ മാത്രമേ ഈ ട്രേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ലിസൺ, an investor decide enter the Reliance share futures. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ഷെയർസ് ആണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണം ഓൺ March 1. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യണം, ഷെയറിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി അത് തീരുമാനിച്ചു റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, കാരണം അതിൽ എൻഗേജ് ലാഭം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം. മീൻസ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാർച്ച് മാസമാണ്. 1 മാർച്ചിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം എൻഗേജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Therefore, the investor can see the 3-month contract on the future contract. 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മാർച്ച് മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ 1 month കോൺട്രാക്ട്. ഏപ്രിൽ മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും 2 month കോൺട്രാക്ട്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ടത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും 3 month. ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഷെയറോ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചറോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്യാൻ മാർച്ച് മാസമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ 3 മാസം, മാർച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന 3 മാസം, മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ്, ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്ടിൽ ഏത് മാസ കോൺട്രാക്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു മാർച്ച് മാസം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ 3 മാസത്തിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Therefore, the investor can see 3-month contract on the future contract. 3 മാസ കോൺട്രാക്ടിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർസിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ലോട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ എപ്പോഴും ലോട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഏത് ഷെയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഒരു ഷെയർ ആയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻസ് പറയും 1 ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണം, ഒരു ലോട്ടെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കണം. നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ലോട്ടെങ്കിലും എടുക്കണം. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണം അതിൽ വരും. അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ. ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർസിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ലോട്ട് വൈസ് അല്ലാണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദ ലോട്ട് ഈസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദ എക്സ്ചേഞ്ച്. ദാറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ. ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ഒരു ലോട്ടിന് 100 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത് എൻഗേജ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം അത് ഒരു ലോട്ട് എടുത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ ദ 1 ലോട്ട്, അത് ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ ദ 1 ലോട്ട് ഓൺ 1st May, ഈ മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. മെയ് മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫോർമാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ 1 ലോട്ട് ഓഫ് 1st May 2012 റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ 1st March. അദ്ദേഹം മാർച്ച് മാസം തീരുമാനിക്കണം. അദ്ദേഹം മാർച്ച് മാസം എൻട്രി ചെയ്ത 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാം. അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത് മെയ് മാസ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഏത് മാസ കോൺട്രാക്ട് വേണം എൻഗേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മെയ് മാസ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അദ്ദേഹം എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു മാർച്ച് മാസം തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് മെയ് മാസ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം. മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രൈസ് 600 പെർ ഷെയറിന്, ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് റിലയൻസിന് 600 രൂപയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മെയ് മാസ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഷെയർ, അതായത് റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഷെയറിന് 600 രൂപയാണ്. പെർ ഷെയർ 600 രൂപയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മിനിമം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് എത്ര ലോട്ട് എടുക്കണം? ഹി ഡിസൈഡ് മിനിമം 1 ലോട്ട് ഡിസൈഡ് ടു ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബൈ മിനിമം 1, ഒരു ലോട്ട് വരെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച്. എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കുന്നത് 2012 ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ, റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ അദ്ദേഹം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രൈസ് നിൽക്കുന്ന 600 രൂപയാണ്. ഒരു ഷെയറിന് 600 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഷെയറിൽ നമുക്ക് മിനിമം 1 ലോട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ലോട്ട് എടുക്കാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇൻ കേസ് വാല്യൂ കോൺട്രാക്ട് 600 രൂപ ഷെയർ, ഒരു സിംഗിൾ ഷെയറിന് 600 രൂപ. 600 ഇൻറ്റു ലോട്ട് 100, 600 ഇൻറ്റു 100, 60,000 മുടക്കേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല നോർമലി. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർജിൻ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്താം. മാർജിൻ മാത്രം അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ മാർജിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഹിയർ സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ എക്സ് 10%. 10%, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 10% ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ. നിങ്ങൾ 10% അടച്ചാൽ മതി, ഈ 60,000 പൊസിഷൻ അവിടെ കയ്യിലിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 10%, ദാറ്റ്സ് 60,000 10 6,000 ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 60,000 പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് 3 മാർജിൻസ് പറയും. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ 10%, ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഇസ് 10% അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരിക എമൗണ്ട് 6,000 ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു 75% എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. 75% മിനിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, മിനിമം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ മെയിൻ്റനൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6,000 into 75%, that's 4,500. That's the maintenance margin. And what is the variation margin? Below the 4,500, below the 4,000, അത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അത് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ എമൗണ്ടിനെ അഗെയിൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന പ്രോസസ് ഡിസൈഡ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ, അതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഷെയർ ആയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം there are 3 types of margin: initial margin, maintenance margin, variation margin. Initial margin fixed by the exchange. Here the initial margin is 10% of the total value, 60,000 total value, and the initial margin is 60,000, 10% 6,000. And maintenance margin is 75% initial margin, 4,500 is the maintenance margin. And what is the variation margin? Below the 4,500 is known as the variation margin. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ 4,500 താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും എന്താക്കണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ റൂൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ടു എൻ്റർ റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത്. മെയ് മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു. മെയ് മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രൈസ് 600 ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഷെയറിന് 600 രൂപയാണ് റിലയൻസിന്റെ. നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ ഷെയർ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു ലോട്ടായിട്ട് എടുക്കണം. 1 ലോട്ട് 100 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? 600 into 100, 60,000 രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ മാർജിൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുഴുവൻ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം. മാർജിൻ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ, ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഉണ്ട്, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ട്, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രം അടച്ചായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞ 10% അടച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടോട്ടലിന്റെ 10%, 60,000 10%, 6,000 അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് പൊസിഷൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് അവർ 2 മാർജിന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ മിനിമം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അത്രയും എമൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് നോർമലി 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, 6,000 75 4,500 ആയിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ്. അതിന്റെ താഴെ പോകാൻ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ആണെന്നെങ്കിൽ അഗെയിൻ ആ എമൗണ്ടിനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. 4,500 താഴെ പോയ എമൗണ്ടിനെ അഗെയിൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? 6,000ലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഇനി ട്രേഡ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകണം. ട്രേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റമില്ല. എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് എൻട്രി ചെയ്തത്. മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് ട്രേഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യണത്. മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സമയത്ത് 600 രൂപയാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ട്രേഡ് മെക്കാനിസം ഹിയർ. ദിസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഹി എൻറ്റർഡ് ദ കോൺട്രാക്ട്. മാർച്ച് മാസമാണ് അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എൻട്രി ചെയ്യണ സമയത്ത് മെയ് മാസം മാർച്ച് മാസത്തെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ ദ 1 ലോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മെയ്യിലെ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചത്. ആ സമയത്ത് 600 രൂപയായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പകരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ റിലയൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് 600 ആയിരുന്നു. 600 ഈസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് മാർച്ച് അദ്ദേഹം എൻഗേജ്, മെയ് മാസം കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു. ആ സമയത്ത് 600 രൂപയായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ 1 ലോട്ട് ഓഫ് മെയ് 2002 റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് at ₹600. 600 രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിച്ചത്. മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, ഭാവിയിലത്തെ കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 600 രൂപയാണ് ആ സമയത്ത് ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചത് 600 രൂപയാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഗെയിൻ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മാർജിൻ അടച്ചു. മാർജിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനാണ് ആ സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 60,000 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ അടയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും 60,000 മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ 10% 6,000 രൂപ അടച്ചു. ഓക്കെ, സോ 6,000 ഈസ് എ മാർജിൻ ബാലൻസ്. ആ സമയത്ത് അടച്ച മാർജിനാണ്. ഈ മാർച്ച് 2-ാം തീയതി ആയപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് താഴെ പോകണം, 595 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു. കാരണം 595, 5 രൂപ നഷ്ടം വന്നു. 5 രൂപ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 5 രൂപയായിട്ടാണ് നഷ്ടം വരാം. ലോട്ട് സൈസ് 100 ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 5 into 500 മീൻസ് 5 into 100, 500 രൂപ നഷ്ടം. 5 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോട്ട് സൈസിലാണ് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ഇവിടെ ഗെയിനും ലോസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വന്നാൽ ലോസ് ആണ്. അപ്പം 5 രൂപ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 500 നഷ്ടം വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർജിനും കുറഞ്ഞു, 5,500 ഓക്കെ. മാർച്ച് 3 603 8 രൂപ കിട്ടി. 8 രൂപ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ 8 ഇൻറ്റു ലോട്ട് സൈസ് 100, ദാറ്റ് മീൻസ് 800 രൂപയാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് 800. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഗെയിൻ വരുന്നത് 800 ആണ്. 800 രൂപ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാർജിൻ എമൗണ്ട് കൂടി 6,300. ദെൻ മാർച്ച് 4 596. അപ്പം നഷ്ടം വന്നു, 7 രൂപ നഷ്ടം. 7 രൂപ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് 7 ആയിരിക്കില്ല, ലോട്ട് ഇൻറ്റു ലോട്ട് 700 രൂപയാണ്. സോ -700 വന്നു. ഓക്കെ, ദ മാർജിൻ ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ വന്നു 5,600 700 രൂപ പോയി 5,600. ദെൻ 591 5-ാം തീയതി അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 591 അതിൻ്റെ അർത്ഥം 5 രൂപ താഴെ. 5 രൂപ താഴെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത്, -500 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മുടെ മാർജിൻ ബാലൻസ് താഴെ പോയി 500 രൂപ പോയി 5,200 ഓക്കെ. ദെൻ ദ റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 585 6-ാം തീയതി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 6 രൂപ താഴെ. 6 രൂപ താഴെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 600 രൂപ താഴെ പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ? കാരണം 6 രൂപ നഷ്ടം വന്നു. അപ്പോൾ 6 ഇൻറ്റു 100 ലോട്ട് സൈസിലാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്, 100 എണ്ണമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ 600 രൂപ നഷ്ടം. 6 ഇൻറ്റു 100 600. അപ്പം 4,500 ദ മാർച്ച് 7 575 575 പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് വന്നു. 10 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 രൂപയുടെ 10 ഇൻറ്റു 100 1000 രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു. മാർജിൻ ബാലൻസ് 3,500 ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ബിലോ ദ 4,000 വേരിയേഷൻ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ എമൗണ്ടിനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എത്ര? 6,000 ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ 3,000 ഈ ദിവസം 3,500 4,500 ഉണ്ടായിരുന്നു. 1000 രൂപ നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ 3,500 അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറക്കണം. എത്ര ഇറക്കണം? 2,500 നിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് എന്താക്കണം? ഇതിനെ 6,000 ആക്കണം. കാരണം എവിടെയാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വരണത്? വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? തിരിച്ച് ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ 3,500 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇസ് ബിലോ ദ 4,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ബിലോ ദ 4,000 ആണെങ്കിൽ അതിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 3,500 എമൗണ്ടിനെ എവിടേക്ക് ഇതുപോലെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? 6,000 എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര വയ്ക്കണം? 3,500 6,000 ആക്കാൻ 2,500 നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം. അങ്ങനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടച്ചു. 2,500 അടച്ച് എമൗണ്ടിനെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു? 6,000 നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 8-ാം തീയതി 579 4 രൂപ കൂടി. 4 രൂപ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 400 കിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിൻ ഇടയ്ക്ക് എത്തിച്ചു 6,000 എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 6,400 വന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 608 608 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 29 രൂപ കിട്ടി. 29 രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,900 കയ്യിൽ കിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട്? 2,900 പ്ലസ് 6,400 9,300 ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 628 അതിൻ്റെ അർത്ഥം 20 രൂപ കിട്ടി. 20 രൂപ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ 20 ഇൻറ്റു 100 2,000 രൂപ കിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 9,300 പ്ലസ് 2,000 11,300. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പീരീഡ് ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റഡ് റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാർച്ച് 10-ാം തീയതി തന്നെ 11,300 രൂപ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രകാരം, അതായത് മീൻസ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കുറേ അവസാനം മാർച്ച് 10-ാം തീയതി ഇപ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ 11,300 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ലാഭത്തിൽ മാത്രം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എക്സൈസ് ചെയ്ത് കാര്യമുള്ളൂ. നഷ്ടത്തിൽ ആരും എക്സൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല. ഓക്കെ. 11,300 ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ബാലൻസ്. ഇനി അദ്ദേഹം സെറ്റിൽമെന്റിനെ പോവാണ്. അത് കോൺട്രാക്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ. ഓൺ 7th മാർച്ച് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ നമുക്കറിയാം 7-ാം തീയതി മാർച്ച് 7-ാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. ആദ്യം അദ്ദേഹം 6,000 രൂപ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നപ്പോൾ എത്ര അടച്ചു? 2,500 അത് അടക്കേണ്ടി വന്നു. Okay, so listen. On 7th March, balance initial margin account has fallen below the maintenance margin. So the desire to bring back to the initial margin 2,500 കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അദ്ദേഹം അടച്ചു. കാരണം വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3,500 ആയിരുന്നു. തന്നെ എത്ര ഇനി അടയ്ക്കണം? 6,000 ആക്കാൻ 2,500 അദ്ദേഹം അടച്ചു. ഓക്കെ. ദിസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അദ്ദേഹം അടച്ചു. വി ക്യാൻ സീ ദ എവറി ഡേ ദ പ്രൈസ് റിലയൻസ് ചേഞ്ച്. അല്ല, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ് ടു ഡെയിലി ഗെയിൻ ഓർ ലോസ്. നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് ലാഭവും നഷ്ടവും മാറാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഹിസ് റിലയൻസ് ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 10th March. 10th March അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്? മാർജിൻ ബാലൻസ് ഉണ്ട് 11,300 അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 11,300 അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓൺ 10th March അദ്ദേഹം ഇത് കോൺട്രാക്ട് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണത്.
Suppose the investor decided to sell the Reliance share futures contract on 10th March. 10th March അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സെല് ചെയ്ത് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് സെല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്? നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നിൽക്കുന്നത് 11,300 അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്യാണ്. 11,300 സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ അത് ലാഭം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. 11,300 അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പൈസകളുണ്ട്. എന്താണ്? 6,000 രൂപ അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിനായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പൈസ 6,000 രൂപ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ട്രേഡിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2,500 കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടത്, കാരണം വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു. അപ്പോൾ 2,500 അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6,000 പ്ലസ് 2,500 അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള പൈസ 8,500 കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 6,000 ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ പൈസയും 2,500 അദ്ദേഹം ഈ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ബാലൻസ് 4,500 പോയപ്പോൾ അതിനെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2,500 അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തം 8,500 അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യവാനാണ്. Okay, so the 6,000 is your the initial margin, 2,500 is the variation margin. So profit settle ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 11,300 ആണ് നമുക്ക് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ടോട്ടലായിട്ട് കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ 11,300. Then the minus cost of 8,500 ആണ്, 8,500 is the cost. So 2,800 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,800 റുപ്പീസ് അതിന് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന ഗെയിൻ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ലാഭം വരുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് 11,300 കിട്ടി, അത് മുഴുവൻ ലാഭമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 6,000 ഇനീഷ്യൽ മാർജിനും 2,500 വേരിയേഷൻ മാർജിനും. ദെൻ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിൽ ആരും എക്സൈസ് ചെയ്യില്ല. സോ 11,300 മൈനസ് 8,000 2,800 is the profit. And this is the arrangement. This is the arrangement of the stock or share future. So listen, and here the underlying asset is a share. Your underlying asset is a share, and that's important. You are trading on the share or stock future. Your underlying asset is a shares. Any shares that exchange or any share നമുക്ക് futures ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And this exchange trade on futures means this contract are trade on future exchange. Future exchange മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. This is a trading mechanism. The investor decide to buy the Reliance shares on 1st March. The 1st March is the entering date of the contract. Therefore, you can see the 3-month contract March, April, May, and decide to buy the May month contract. At the time, the May month contract is 600. 600 is the per share. So there is an exchange regulation. There's minimum one lot equal to 100. The 3 types of margin. There is initial margin, maintenance margin, variation margin. Initial margin is fixed by the exchange. The total value of the contract is 60,000, and the initial margin 60,000 into 10% is 6,000. 6,000 is the initial margin. Maintenance margin is almost 75% initial margin. So 4,500 is the maintenance, and below that's the variation margin. And this contract is exercised every day. The Reliance future is changing. On the basis of change, the profit or loss is daily gain or daily loss are involved. And at last, so March 10, the contract value is 11,300, and he decided to sell his contract. So 11,300 is the total value of the contract. Okay, and there is a last arrangement, and selling price is 11,300, and less cost 6,000 is the initial margin. അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പൈസ 6,000 രൂപ പ്ലസ് മാർച്ച് 7 അദ്ദേഹം വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടച്ച് 2,500 കൂടി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 8,500 is the total cost. At last you can sit in the 2,800 is the profit. This arrangement is known as the share or stock futures. Listen, the underlying asset is the shares. But underlying asset shares ആയിരിക്കും. Underlying assetകൾക്കാണ് മാറ്റം വരുന്നത്, പ്രോസസ്സിനെ അല്ല. underlying assetകൾക്കാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, this contract is known as the share or stock futures contract. And after that, another one is the currency future. And currency future, and the underlying asset is the currency. There is a change. In a stock future, your underlying asset is the stock. And currency future is the agreement between the buyer and seller, a purchase or sell a particular currency. That means your underlying asset is the currency. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ underlying asset എന്തായിട്ട് മാറാണ്? കറൻസിയാണ്. സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഷെയറുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറൻസിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കറൻസി ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ട്രേഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും മാത്രം നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
ആൻഡ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് അനദർ കറൻസി. രണ്ട് കറൻസികളുടെ കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ്, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനായ നമ്മുടെ ഹോം കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ഡോളർ, നമ്മുടെ ഹോം കറൻസി ആയിട്ടുള്ള റുപ്പി ദെൻ വിത്ത് എനി അതർ കറൻസി, ചിലപ്പോൾ US ഡോളർ ആയിരിക്കാം, പൗണ്ട് ആയിരിക്കും, yen ആയിരിക്കാം, യൂറോ ആയിരിക്കും. ഇതായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം കറൻസിനെ വിത്ത് അനദർ കറൻസി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ട്രേഡിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം US ഡോളർ ആയിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യാം, കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാം, yen ആയിട്ടും കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാം, ഡോളർ ആയിട്ട് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാം. The currency futures are exchange traded future specify the price in one currency at another currency can be bought or sold. ഒരു കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയുമാണ് ഇവിടെ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത്. ഒരു കറൻസി, രണ്ട് കറൻസി ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കും, ഒന്ന് ഹോം കറൻസിയും ഒന്ന് ഫോറിൻ കറൻസിയും. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഹോം കറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഹോം കറൻസി ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിനാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഹോം കറൻസി റുപ്പിയാണ്. റുപ്പി വിത്ത് ഡോളർ ആയിരിക്കാം, yen ആയിരിക്കാം, പൗണ്ട് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് കറൻസിയാണ്. ബയറും സെല്ലറും വരുന്നു ത്രൂ ഇന്റർമീഡിയറി. ദ ഇന്റർമീഡിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ്. വാട്ട് യുവർ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഈസ് എ കറൻസി. ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കറൻസി റിസ്ക്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാം. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക, കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവനറിയാം കറൻസിയും ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക, കറൻസി ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുക. കാരണം ആ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സൊക്കെയും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യും. കാരണം അവന് ഓൾ അറൌണ്ട് വേൾഡിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന റിസ്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹോം കറൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, so listen, the currency future is like a future contract between the buyer and seller through the predetermined price on the future date. It's a predetermined price on the future date, but your underlying asset is a currency. Currency ആണ് ട്രേഡ് നടത്തുന്നത്. ഒരു കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കുക. ഓക്കെ, this is a currency future and the currency future is mainly for the to overcome the exchange rate risk. കറൻസി റിസ്ക് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോർമലി കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ. സപ്പോസ് യു ആർ എൻഗേജിംഗ് ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ, ദീസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. The first, these are counter-related, inflexible, and the trade only the major currency. ഇത് പലപ്പോഴും ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ, ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി yen, dollar, pound, euro, that is allowed in the future contract. These contracts are relatively inflexible and trade only the major currency like the yen, pound, euro and three element. അതായത് ഡോളർ, ഇതിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കറൻസി ചെയ്യാൻ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Okay, that's the first regulation and this is the first characteristics is inflexible or trade only in the major currency. കാരണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത കറൻസിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. And second, for entering to this contract, the parties should keep the margin with the exchange. നമുക്ക് പറഞ്ഞു ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിനുമേയാണ് കളി. മാർജിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പ്യൂർലി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മാർജിൻ മെക്കാനിസം. മാർജിനൂടെ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. At this contract are cheaper than forward and require small commission payable. Forward കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കമ്മീഷൻ കുറച്ചും കുറവാണ്. ദിസ് അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് അത്ര കമ്മീഷൻ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. This contract is cheaper than forward contract, requires small commission payable. And fourth one is only upfront payment of the initial margin with variation margin. നമുക്കറിയാം 3 മാർജിൻസ് വരും ഇവിടെയും. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ആയിരിക്കും. The initial margin is fixed by the exchange and maintenance margin normally 75% of the initial margin. Okay, so and below that is a variation margin. ആ മാർജിൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. And fifth one is the clearing house take the credit risk. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാർ ആൻഡ് സെല്ലർ. നമുക്കറിയാം ബയറിനും സെല്ലറിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർമീഡിയറി ആണ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ്. ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ദ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ടേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇൻ ഈച്ച് കൗണ്ടർ പാർട്ടി. ആൻഡ് ദ സിക്സ് വൺ, ഡെലിവറി ഡേറ്റ് യൂഷ്വലി ക്വാർട്ടർലി ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ ദ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബിഫോർ ദ ഡെലിവറി ഡേറ്റ്. ഡെലിവറി ഡേറ്റ് യൂഷ്വലി ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ടാണ് വരാം, ക്വാർട്ടർലി ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ്ഡ് by buying and selling equal and opposite contract before the delivery date. കാരണം ഇതിൽ നോർമലി തേഴ്സ്ഡേ വെൻസ്ഡേ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാർട്ടർലി ആണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം.
ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. ലോട്ട് സൈസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോട്ടുകൾക്കാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കറൻസി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലോട്ടായിട്ട് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോട്ട് സൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൈസ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി, ലോട്ട് വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോളോഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഈസ് നോർമലി തേർഡ് വെൻസ്ഡേ. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ബുധനാഴ്ചകളിലാണ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യണത് എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ചകളിലാണ്. ആൻഡ് യൂസ് എ പിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രോക്കർ സ്ട്രൈക്ക് ദ ഡീൽ സിറ്റിംഗ് ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ട്രേഡിംഗ് റൂം ആൻഡ് ദ നോയിങ് ദ പിറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം നോർമലി ട്രേഡിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുക. ബ്രോക്കർ സ്ട്രൈക്ക് ദ ഡീൽ സിറ്റിംഗ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രേഡിംഗ് റൂം. കാരണം നോർമലി നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് റൂമുകളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഓഫ് പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ട്രേഡറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോക്കർ ഹൗസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ത്രൂ ദ ക്ലീൻ ഹൗസ്. എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് ക്ലീൻ ഹൗസ് മുഖേനയാണ്. ക്ലീൻ ഹൗസിലാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറി. ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ്, മാർക്കറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എവറി ഡേ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഡെയിലി ഗെയിനും ഡെയിലി ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എവറി ഡേ യു മസ്റ്റ് ബി സെറ്റിൽ യുവർ ദ മാർജിൻ. ഓക്കെ, ദിസ് എ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ. ദിസ് എ മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. A mode of transaction, normally electronic format, you are the transaction. Normally you are trade in electronic format. This mode of transaction is purely electronically. And the last one, cost of the future deal. But two important cost is one is a brokerage, another one is clearing fee. Two cost are not normally there is a brokerage and there is a clearing fee. And these are the important characteristics of future contract, currency future. And currency future, listen, the currency futures are contract is purely based on underlying asset. Your underlying asset is a currency, and we can depend upon the home currency and any other foreign currency. Indian rupee with US dollar, Indian rupee with yen, Indian rupee with euro, pound. You can enter the future contract. And these are the important characteristics regarding the futures contract, like a size, your use of piece, transition through the clearinghouse, marking to market, the mode of transaction, and cost of the future deal. And these are the important characteristics of the futures contract. Okay, the future contract, that is the arrangement between the buyer and seller through the predetermined price on future date, but your underlying asset is the currency. And there is intermediate. The intermediate is known as the clearinghouse. Okay, and after that, what are the guidelines of the currency futures in India? India currency futures ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് guidelines ഉണ്ട്. What are the guideline for the currency futures in India? India the currency futures ചെയ്യുമ്പോൾ guidelines എന്തൊക്കെയാണ്? The first guideline, currency future market means the market with കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രേഡ്. ഇവിടെ കറൻസി മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, വേറൊരു എലമെന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കറൻസി ഫ്യൂച്ചറിൽ കറൻസി മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ പെർമിറ്റ് ഇൻ US ഡോളർ, ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നോർമലി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് RBIയുടെ പെർമിഷൻ പ്രകാരം രണ്ട്, അതായത് ഈ US ഡോളറിനും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള RBIയുടെ പെർമിഷൻ പ്രകാരം. കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ പെർമിറ്റ് ഇൻ US ഡോളർ, US dollar and Indian rupee or any other currency pair approved by the Reserve Bank of India. Normally US dollar Indian rupee ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മീഡിയംസ്. ഒന്ന് ഹോം കറൻസികൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും മറ്റൊന്ന് US ഡോളർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ടൈം ടു ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ US ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, US ഡോളർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡോളേഴ്സ്, yen, പൗണ്ട്, ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. The currency permitted in US dollar, Indian rupee as per the approved by the Reserve Bank at the time to time. And only the person resident in India may purchase sell the security futures to hedge. ഇനി റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം, അദ്ദേഹം നോർമൽ ആയിട്ട് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് റെസിഡന്റ്? നിങ്ങൾ ടാക്സിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിഡന്റ് ആരാണ്? റെസിഡന്റ്, ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ്, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റ്. റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് the only US dollar Indian USD is US dollar, the Indian rupee contract allowed it to be tried. രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് നോർമലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു US ഡോളറും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ yen, പൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ദ സൈസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോട്ട് സൈസ് ആണ്. ലോട്ട് സൈസ് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ലോട്ടിന് 1000 എണ്ണമാണ്. മിനിമം ഒരു 1000 ആയിരിക്കും. US ഡോളറൊക്കെയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 1000 ആണ് അതിൽ എടുക്കണം. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും US ഡോളർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടിൽ മിനിമം 1000 ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ ബി ക്വാർട്ടർ സെറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. നോർമലി എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലാണ്.
നിങ്ങൾ $US എടുത്ത് ചെയ്തോ, പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, ദ മെച്യൂരിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് 12 months. കോൺട്രാക്ട്, ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് ദ 12 months മേലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. 12 monthsലായിരിക്കും കോൺട്രാക്ടിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദ സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷാൽ ബി റിസർവ് ബാങ്ക് റെഫറൻസ് റേറ്റ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേ. അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ RBIയുടെ രീതിയിൽ RBIയുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ, അത് RBIയുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, no person other than the person resident in India defined to 2V of the Foreign Exchange FEMAയുടെ ആക്ട് പറയുന്നത് 99 shall participate in the currency future. No other person resident in India can define the foreign exchange shall be participate in the currency future. അപ്പോൾ ഒരു നോർമലി റെസിഡന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. നോ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ പേഴ്സൺ റെസിഡന്റ് ഷാൽ ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇനി കറൻസി വിത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിഡന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ പെർമിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബോത്ത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഇൻ ദ കറൻസി വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഷാൽ ബി സബ്ജക്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ സെബി. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അവർക്ക് സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സും ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സും വരും. ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവരെയാണ് ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത്. ജോജിത്തിലാണ് ജോജിന് ട്രേഡിംഗ് മെമ്പറാണ്. ഈ ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇവർക്ക് സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ബോത്ത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഇൻ കറൻസി വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഷാൽ സബ്ജക്ട് ടു ഗൈഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ സെബി. ദെൻ ബാങ്ക്സ്, ഇനി ബാങ്കുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറൻസി ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കറൻസി ഫീച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ദ ബാങ്ക്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ ബാങ്കുകൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദ മിനിമം നെറ്റ്വർത്ത് ഈസ് 500 crores. The minimum capital adequacy ratio, capital risk asset ratio, this capital to risk asset ratio is a 10% CRR. Capital adequacy ratio എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ capital risk to asset ratio is a minimum 10% ആയിരിക്കണം. Net NPA, non performing assets, net NPA should not exceed 3%. അവിടെ NPA ഒരിക്കലും 3% എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Then made net profit for the last 3 years. ലാസ്റ്റ് 3 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറൻസി ഫീച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. Okay, listen, the banks are permitted to become trading and clearing member of the currency future in a recognized exchange, but depends upon certain conditions. അവർ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കറൻസി ഫീച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നോർമലി RBI കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, the last one, the position limit of the various class participants in the currency feature shall be subject to guidelines of the SEBI. ഇനി ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാത്രമേ അനുസരിച്ച്. ലോങ് പൊസിഷൻ മീൻസ് what is the long position? Right to buy. What is the short position? Right to sell. ഇതെല്ലാം സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കറൻസി ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Okay, these are the important guidelines regarding the currency future. Listen, the currency futures mean the futures. ഇവിടെ കറൻസീസ് മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നോർമലി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന RBIയുടെ $US ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാറ്. റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. ദെൻ $US ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് നോർമലി അലൗ ചെയ്യുക. സൈസ് കോൺട്രാക്ടിന് പറയാം, ഇവിടെ ലോട്ട് സൈസ് ആണ്, മിനിമം 1000 ആണ്. ദ കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ ബി കോട്ടഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് 12 months. സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon RBI റൂൾസ്. ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. And then only the resident of India can be permitted the currency future. Membership must be supported by the SEBI. Banks are permitted and depends upon the following condition. The minimum net worth of is 500 crores. Minimum capital risk asset ratio 10%. Net NPA should not exceed 3%. Made net profit for the last 3 years. And the last one, the position limit is subject to guidelines of the SEBI. Okay, these are the important guidelines regarding the currency futures in India. Let me conclude. The first we discuss the concept of the share or stock future. A share or stock future means your underlying asset is a share. In between the buyer and seller there is a clearing house, and the clearing house is acting as an intermediary, but your underlying asset is a share. And this is a trading mechanism of the share or stock future. So listen, the underlying asset share. Here the example, your underlying asset, the Reliance share is underlying asset. And 3 types of margin. There is initial margin, there is a maintenance margin, variation margin. The future is working on the base of the margin system. And this below the maintenance margin
it's a variation margin. You must be add this amount into the initial margin. This is a condition. This is the exchange mechanism regarding your the share future, that means the stock futures. And after that it can be settled your the profit. The last day excess the amount, last day the contract value is 11,300, and you decide to sell this contract. The 11,300, this cost is 6,000 is the first initial cost, initial margin, and 2,500 is your the variation margin. And then normally 2,800 is a profit. And this another one is a currency future. The currency future is one currency expressed in terms of another currency, and your underlying asset is the currency. The future system, there is a buying and selling. In between the buyer and seller, there is an intermediary. The intermediary is a clearinghouse, but your underlying asset is the currency future. Currency. There's a currency. Okay, and these are the characteristics of the currency futures, like a user pitch system, transition to the clearinghouse, the marking to market, mode of transitions, and everything as same as like a futures contract. These are the guidelines regarding the futures contract, as the SEBI guidelines, the Reserve Bank guidelines, all are supported for your the futures contract. Okay, one of the important guidelines, the banks permit to currency future depends upon the following condition, like the minimum net worth of is 500, capital to risk asset ratio 10%, net NPA should not exceed 3%, and net profit for the last 3 years must be recorded net profit for the last 3 years. Okay, these are the important conditions regarding your the currency future. And once again, the stock future, your underlying asset is stock or individual share, and currency future, your underlying asset is a currency, the one currency in terms of another currency. Normally the trade is allotted the Indian rupees and the US dollar. Okay, there is a currency future and this is stock future. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.